جب ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کی وائف کو کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ پانی میں کام مت کرو، اسے بخار آئی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، بہت ساری طبیعت خراب ہوتی، ڈاکٹر کے بولنے کے باوجود بھی بیچاری ٹھنڈ کا موسم ہو چاہے سردی ہو، کوئی بھی موسم ہو، اس موسم میں اٹھ کے پھر بھی وہ کام کرتی ہے پانی میں. کیوں؟ اسے پتا ہے وہ نہیں کرے گی تو کوئی اور نہیں کرے گا. جب اتنی طبیعت اس کی خراب ہوتی ہے، بیچاری بخار میں تڑپ رہی ہوتی ہے، ایسی حالت میں بھی وہ گھر کو ادھورا نہیں چھوڑتی. گھر کی پاک صفائی کرنا، گھر کو سنبھالنا نہیں بھولتی، آپ کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا نہیں بھولتی. تب بھی وہ اسی طرح سے خیال رکھتی ہے جیسے اس کی حالت اچھی رہتی ہے تب خیال رکھتی ہے نا، ویسا ہی خیال وہ بیماری کی حالت میں بھی رکھتی ہے. جب اسے کوئی بیماری ہو، بدن کانپ رہا ہو، اس کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو بیڈ ریسٹ کرنا ہے، ایسی حالت میں بھی وہ گھر کا کام کرنا نہیں بھولتی. لیکن آپ کہتے ہو کہ ہاؤس وائف کیا کرتی ہے؟ السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا. جب اکثر مرد، دیکھو میں یہ پورے مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے ہی بتا دیتا ہوں، لیکن بہت سارے مرد ایسے ہوتے بھی ہیں. جب کچھ مردوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی بیوی کیا کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری بیوی کیا کرتی ہے، بس ہاؤس وائف ہے، گھر میں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے. کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ مرد، جن سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی وائف کا آپ کی زندگی میں کتنا رول ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی وائف آپ کے لائف میں، تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کیا امپورٹنس، میری جو بیوی ہے وہ اس نے میرے بچوں کو جنم دیا ہے، میرے بچوں کو اس نے پیدا کیا ہے، بس اتنا ہی رول ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے بس میری وائف میرے لیے، اور کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اب ان مردوں کو یہ کون بتائے کہ ہاؤس وائف کیا کیا کرتی ہے، کتنے سیکریفائسز کرتی ہے، کتنی قربانیاں دیتی ہے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے. اپنے لیے تو کبھی کچھ سوچتی ہی نہیں بیچاری. شوہر سے اس کی دنیا شروع ہوتی ہے، بچوں اور شوہر کے ساتھ میں اس کی دنیا چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. بس اسی میں اس کی دنیا شروع، اسی میں اس کی دنیا ختم بھی ہو جاتی ہے. اب انہیں کیا پتا کہ ایک ہاؤس وائف کیا کیا کرتی ہے ان کے لیے. کچھ مرد جو ہے گھر میں رہتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے، کچھ مرد گھر میں ہوتے ہی نہیں جنہیں پتا نہیں ہوتا کہ ان کی ہاؤس وائف کیا کیا کرتی ہے. ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا، کیونکہ شادی کیا ہے تو سیدھی سی بات ہے، شادی کرنے پر تو گھر میں رہے گا مرد. تو یہ پھر سراسر جھوٹ بول رہے ہیں بیوقوف. کیا بولیں گے ان کو؟ سوچ کے دیکھیے، اگر وائف نہ ہو تو زندگی کیسی ہوتی ہے. یاد رکھنا اچھی طرح سے، ایک ہاؤس وائف جب آپ گھر میں سوئے ہوتے ہو نا، جب صبح اٹھتی ہے نا وہ، تو سارا گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے، سارا کا سارا گھر. آپ کے اٹھنے سے پہلے سارے گھر کو واپس پہلے جیسا بناتی ہے، پاک صاف کر کے، ایک ہاؤس وائف. کوئی اور یہ نہیں کرتا. گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے پسند کا، صبح کا ناشتہ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، شام کے سنیکس ہو یا رات کا کھانا ہو، یہ کون کرتی ہے؟ ان کو ان کے پسند کا کھانا بنا کے دینی ہوتا ہے، اور کوئی نہیں، ہاؤس وائف ہی ہوتی ہے. کسی کو چاول پسند ہے، کسی کو روٹی پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے. ان سارے لوگوں کا پسند کا خیال رکھنا اور ان کو ان کے پسند کا کھانا بنا کے دینا، یہ صرف اور صرف ایک ہاؤس وائف ہی کرتی ہے. جب گھر پوری طرح سے گندا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ادھر گری ہوئی ہوتی ہیں، بکھرا ہوتا ہے گھر، کچھ چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو سمیٹ کر پہلے جیسا گھر کو صرف ایک ہاؤس وائف ہی بناتی ہے. جب گھر میں دھول مٹی لگی ہوتی ہے، سلیب کے پاس میں، فین کے پاس میں جالے لگے ہوتے ہیں، دھول ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، وہ سارے گھر کو دھو کر صاف کرنا، یہ صرف اور صرف ایک ہاؤس وائف ہی کرتی ہے. جب صاف کرتے وقت کبھی کبھی نیچے گر جاتی ہے بیچاری پھسل کر، کبھی پیر میں چوٹ لگتی ہے، کبھی ہاتھ میں چوٹ لگتی ہے، ہر چیز کو برداشت کرتی ہے، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے. وہ اس گھر کو، اپنے گھر کو سنبھالنا چاہتی ہے، بکھیرنے نہیں دینا چاہتی، جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے، ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی. سوچ کے دیکھو ایک ہاؤس وائف کیا کیا کرتی ہے. اتنا ہی نہیں، جب پاک صفائی کرتی ہے گھر کی دھول مٹی کی وجہ سے، وہ دھول مٹی کبھی کبھی اس کے آنکھوں میں چلی جاتی ہے، کبھی اس کے ناک میں چلی جاتی ہے، کبھی کانوں میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے کبھی کبھی الرجی ہو جاتی ہے. وہ الرجی کی وجہ سے کھانسی، کبھی بخار، کبھی سردی، اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ گھر ویسے ہی سنبھالتی ہے جیسا پہلے سنبھالتی تھی. یہ کون کرتی ہے؟ صرف اور صرف ایک ہاؤس وائف ہی کرتی ہے. جب آپ کھا کے چلے جاتے ہو نا کھانا وانا، تو برتن جو جھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ سارے برتنوں کو صاف کرنا، پاک کرنا، یہ کون کرتی ہے؟ ایک ہاؤس وائف ہی کرتی ہے. جب آپ کپڑے اتارتے ہو، آپ جو پہن کے جاتے ہو، واپس آ کے کپڑے کھولتے ہو نا، آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں اتنے گندے نہیں ہوتے ہو، لیکن تھوڑے بہت تو ہوتے ہیں نا. کون صاف کرتا ہے کپڑوں کے؟ کپڑوں کو کون دھوتا ہے؟ آپ کے ہاؤس وائف ہی تو دھوتی ہے نا. آپ کے چھوڑو پھر بھی ٹھیک ہے، بچے
बच्चों को तो क्या पता होता है कहाँ मिट्टी है कहाँ नहीं है, बस खेलते हैं, खेल के आ जाते हैं। उनके कपड़ों पे धूल लगी होती है, उनके कपड़ों पे मिट्टी लगी होती है, उनके कपड़ों पे कभी ऐसे ऐसे जिद्दी दाग लगे होते हैं जो आसानी से जाते नहीं, घिस घिस के सारी एनर्जी उसकी डाउन हो जाती है, सारी एनर्जी वेस्ट कर लेती है कपड़ों को साफ करने के चक्कर में, बेचारी अपनी हालत खराब हो जाती है उसकी कपड़ों में साफ करने के चक्कर में। तो ऐसी हालत में बच्चों के कपड़े कौन साफ करती है? वो आपकी हाउस वाइफ ही करती है। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो याद रखना, कभी हॉल में पेशाब कर देते हैं, कभी बेडरूम में पेशाब कर देते हैं, कभी किचन में पेशाब कर देते हैं। कौन साफ करता है? वो आपकी हाउस वाइफ ही तो साफ करती है। जब भी बच्चा पेशाब करता है फौरन उसे धो के साफ कर देती है। बच्चे कभी कपड़ों में पेशाब कर देते हैं, दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं बच्चे, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। जितनी मर्तबा कपड़े बदलते हैं बच्चे, उतनी मर्तबा कपड़ों को कौन साफ करता है, कौन धोता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हाउस वाइफ ही करती है, याद रखिए। कभी बच्चा बेड पे पेशाब कर देता है, बेड को कौन साफ करती है? आपकी हाउस वाइफ। कभी बच्चा मोशन कर देता है आधी रात में, कभी दिन में, इधर उधर, जब भी जहां भी मोशन करता है, जिन कपड़ों में करता है, वो कपड़ों को भी साफ करती है, उस जगह को भी साफ करती है जहां पर बच्चे ने टॉयलेट किया, पैखाना किया होगा। अरे इतना छोड़ दो यार, आपके घर का जो टॉयलेट वॉशरूम है ना, वो तक आपकी हाउस वाइफ साफ करती है। कभी कोई कुछ मर्द करते हैं, मैं यहाँ पे सब मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सिलेक्टेड मर्दों की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे 100 करोड़ मर्दों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हमारी हाउस वाइफ क्या करती है, बस घर में रहती है। आप कभी ऐसी जिंदगी गुजारो? जब ऑफिस से काम करके आते हो ना आप, संडे के दिन छुट्टी मिलती है आपको, वो बेचारी संडे के दिन सुबह उठती है, फिर वैसे ही काम में लग जाती है, ये पकाओ वो पकाओ, उस दिन तो डबल काम होता है बेचारी। और ईद रमजान में आप रोजे रहते हो, आपको छुट्टी चाहिए, आराम करते हो, दोपहर में आके आप अरे रोजा सुस्त हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है बोलते हो। लेकिन रोजे की हालत में भी सारे घर को संभालती है, सारे घर को पाक साफ करती है और सारे घर का काम करती है। कौन? आपकी हाउस वाइफ। ईद के दिन आप नए कपड़े पहन के ईद के लिए सबको मिलने के लिए जाते हो, ईद मुबारक बोल के, और ईदी भी देते हो, अच्छी बात है। आपके बच्चे भी कपड़े पहन के आपके साथ जाते हैं, ईद की नमाज के लिए जाते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे आपके हाउस वाइफ फिर सुबह उठती है, फिर वैसे ही ये बनाओ वो बनाओ, डबल मेनू होता है, बहुत कुछ बनाना होता है, कभी मीठा, कभी बिरयानी, कभी ये कभी वो। और मेहमान आएंगे उनको अटेंड करो, सब कुछ कौन करता है? मेहमानों को देखो, उनको मिठा ला के दो, उनको खाना ला के दो, उनको खाना खिलाओ, खाना खिलाए बगैर मत भेजो, ये करो वो करो। सारा दिन की मेहनत कौन करते? ये भी हाउस वाइफ ही करती है। आप क्या करते हो? आराम से घर में रहते हो, कभी मिलने के लिए जाए, मिल लिए, आ गए, बस खत्म। ये मत कहना कभी कि आपकी हाउस वाइफ क्या करती है। अगर हाउस वाइफ नहीं हो ना आपके, आपका घर वीरान रहेगा। इतना ही नहीं, जोड़ के तो कभी नहीं रहेगा, बिखरा रहेगा, गंदा रहेगा, पाक साफ। अगर कोई नौकरानी से आप काम देते हो ना, तो वो बराबर के पैसे मांगते हैं आपसे। जिस तारीख को आपने पैसे देने हो उस दिन मत दो पैसे, फिर दूसरे दिन देखना वो काम करेगी, मन लगा के नहीं करेगी। कभी कपड़े साफ नहीं धोएगी, कभी बर्तन को साफ सही तरीके से नहीं करेगी, घर को सही तरह से साफ नहीं करेगी। क्यों? आपने उसे पैसे नहीं दिए। पैसे देते हो, काम सही करेगी। इतना ही नहीं, कुछ नौकरानियां तो ऐसे होती है, कुछ जो काम करने वाले, माफ करा, नौकरानी क्या बोल रहे हैं, नौकरानी अच्छा लग रहा नहीं मुझे भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ समझाने के तरीके से। कुछ मेड ऐसी होती हैं, पैसे देने के बावजूद भी ठीक तरह से काम नहीं करती, 10 बार बोलना पड़ता है, ये करो वो करो। आपके हाउस वाइफ ने कभी आपसे कीमत मांगी अपने काम की? कभी सैलरी मांगी आपसे? तो सोच के देखो यार, जब वो प्रेग्नेंट होती है ना, वो ठीक तरह से चल पाती है ना, लेट पाती है ना, बैठ पाती है ना, उठ बैठ पाती है सही तरह से। ऐसी हालत में भी आपके घर की साफ सफाई, सारा काम आपका देखती है वो, सब कुछ। आपको कोई टेंशन ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, आपका हर तरह से ख्याल रखती है, आपको जो चीज जहां चाहिए वहां मिल जाती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। आपकी कभी कभी कहते हो क्या काम करती है तू, कभी गलती से रात में घर को आओ, काम करके क्या करते हो, आप घर पे आते हो, जरा सा आप घर गंदा दिख गया तो आप कहते हो ये क्या किया तूने, सुबह से क्या कर रही थी तू, इतना घर गंदा है। ये आपके ताने सुनने के बाद भी खामोश रहकर आपके सारे घर को संभालती है। या कोई आपके भाई बहन कोई भी वो भी अगर ताने देते हैं तो वो भी सब कुछ सुन के भी आपका घर संभालती है। कौन करते हैं ये? एक हाउस वाइफ करती है। किसी मेड को, किसी नौकरानी को ये सब कह दो, उसी वक्त काम छोड़ के चली जाएगी तो जाएगी, और जाते जाते 4 बातें सुना के जाएगी, आप शर्मिंदा करके जाएगी, आप ज्यादा हुआ तो बेइज्जत करके जाएगी आप। कभी आपकी हाउस वाइफ ने आपको बेइज्जत किया, कभी शर्मिंदा किया आपको? सोच के देखो एक हाउस वाइफ क्या क्या करती है। फिर ये कभी मत कहना कि एक हाउस वाइफ क्या नहीं करती। आप तो रात में खाना के मजे से सो जाते हो, वो बेचारी रात में खाना खाने के बाद बर्तनों को साफ करके, ये काम करके वो काम करके, सारा घर सही है ये चेक करके,
दरवाजे सही से बंद है या नहीं, ये सब चेक करके, डोर खिड़कियां का क्या हाल है, सब कुछ चेक करने के बाद आके थक हार कर सो जाती है बेचारी। फिर सुबह उठो, फिर वही ड्यूटी शुरू। कभी सोचा आपने एक हाउस वाइफ की कुर्बानियां कितनी बड़ी होती है? यार डिलीवरी, जब एक मर्द की डिलीवरी होती है ना, तब उसे पता चलता है कि डिलीवरी का दर्द कितना खतरनाक और कितना भयानक होता है। मौत के मुंह से वापस आती हो, ऐसी डिलीवरी होती है एक आपकी हाउस वाइफ की। सब कुछ बर्दाश्त करती है बेचारी, फिर आके जब उसका वक्त होता है, कुछ वक्त के बाद वापस आके अपने घर के कामों में लग जाती है। घर का काम भी देखती है, आपका काम भी देखती है, आपके मासूम छोटे बच्चों को संभालती है। फिर भी आप कहते हो कि आपकी हाउस वाइफ क्या करती है। कभी ये गलती से मत कहना। उसकी कुर्बानी अगर जानोगे तो आप जो, हाँ आप भी कुर्बानी देते हो, बाहर जाके काम करते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ऐसा मत समझो कि मैं काम करता हूँ, मेरी हाउस वाइफ कुछ नहीं करती, ऐसा तो नहीं है ना। याद रखना, मियाँ और बीवी एक समान होते हैं। एक ट्रेन है तो दूसरा पटरी है, एक दूसरे को साथ ही चलना पड़ता है। एक स्कूटर के दो पहिए होते हैं, एक पहिया भी अगर डैमेज होगा ना तो याद रखना स्कूटर चल नहीं सकता। पटरी डैमेज होगी ना तो ट्रेन नीचे गिर जाएगी। इसलिए कभी मत कहना कि आपकी हाउस वाइफ क्या करती है। ये तो बातें इतनी बता दिया मैंने, और बहुत सारी बातें हैं करने को। वीडियो बहुत लंबा होगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दिल को अच्छा लगता है वीडियो, दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, और सही लगता है ना तो शेयर करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।